صحت کی بہترین سہولتوں کی مفت فراہمی کے لیے نیا پاکستان صحت کارڈ کا دائرہ کار وسیع۔ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن میں بھی سہولت فراہم کر دی گئی۔ ہر گھرانے کا 10 لاکھ روپے تک مفت علاج ہوگا۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس طرح کی ہیلتھ انشورنس میسر نہیں۔ قوم کا پیسہ لوٹنے والے حکمران کھانسی کا علاج کرانے بھی باہر جاتے رہے، غریب ٹھوکریں کھاتا رہا۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں گے جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، پاک فوج کے پیشہ وارانہ امور پر تبادلہ خیال۔ 1908 کے قوانین میں پہلی بار تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ ماضی میں کسی حکومت نے قانونی اصلاحات کا نہیں سوچا۔ انصاف کی فوری اور یقینی فراہمی کا براہ راست تعلق گورننس کی بہتری سے ہے۔ اصلاحاتی عمل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے، وزیر اعظم۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر مصدق عباسی وزیر اعظم کے مشیر داخلہ و احتساب مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 24 جنوری کو شہزاد اکبر کے مستعفی ہونے سے یہ عہدہ خالی ہوا تھا۔ منظم مافیا کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کا سر ہے نہ پیر، پریس ریلیز پر ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں۔ رپورٹ میں مالیاتی کرپشن کا تذکرہ تک نہیں۔ مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان کا عمران خان کی حکومت کو کرپٹ کہنا آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ سندھ میں بلدیاتی نظام کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان کی ریلی اور دھرنا، پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج۔ ہم مزاحمت کرنا جانتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو کنٹرول نہ کیا تو بلاول ہاؤس بھی اسی شہر میں ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کل پرامن احتجاج اور یوم سوگ کا اعلان۔ دنیا بھر میں کشمیریوں کا احتجاج۔ بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، سیاہ جھنڈے لہرا دیے گئے۔ قابض انتظامیہ نے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ مقبوضہ وادی فوجی چھاونی میں تبدیل۔ مودی حکومت کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے خلاف بھارت کے اندر سے آوازیں بلند۔ یوم جمہوریہ پر نامور شخصیات نے سرکاری اعزازات لینے سے انکار کر دیا۔ مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ بدھا دیو بھٹاچاریہ نے پدما بھوشن ایوارڈ وصول نہیں کیا۔ معروف طبلہ نواز پنڈت آنند وترجی اور گلوکارہ سندھیا مکھرجی کا پدما شری ایوارڈ لینے سے انکار۔ سب سے بڑی جمہوریت کا دعویدار بھارت، اقربا پروری اور کرپشن پر عوام مشتعل۔ ریاست بہار میں مسافر ٹرین کو آگ لگا دی گئی۔ ریلوے بھرتیوں میں بدعنوانی کے خلاف مظاہرین کی توڑ پھوڑ۔ پتھراؤ سے نظام بری طرح متاثر، پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد زخمی۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر جنوبی وزیرستان میں آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں بارودی سرنگیں بنانے کا ماہر دہشت گرد صدام ہلاک۔ کارروائی میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ اپوزیشن پہلے استعفوں پھر عدم اعتماد سے بھاگ گئی۔ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ 23 مارچ کو آ کر دیکھ لیں، یہ مزید 1.5 برس بھی ذلیل و خوار ہوں گے، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ گندم کے اسٹریٹجک ذخائر برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین کی زیر صدارت نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی اجلاس میں ضروری اشیاء کی دستیابی کا جائزہ۔ چینی کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کی ہدایت۔ پاکستان میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 10.17% ریکارڈ۔ 5196 نئے کیسز سامنے آ گئے، مزید 15 افراد جاں بحق۔ 1293 کی حالت تشویشناک۔ سپریم کورٹ کا سندھ میں کم سے کم 19,000 اجرت کی ادائیگی کا حکم۔ ویج بورڈ اور سندھ حکومت اتفاق رائے سے 2 ماہ میں کم سے کم اجرت کا تعین کرے۔ وفاقی قانون کی صوبائی صنعتوں پر اطلاق کے معاملے کا الگ سے جائزہ لیا جائے گا، عدالت عظمیٰ۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک اور سنگ میل پی ٹی وی سپورٹس HD پر منتقل کر دیا گیا۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کا میچ براہ راست۔ PSL 7 کے مقابلے بھی پی ٹی وی سپورٹس HD پر دکھائے جائیں گے۔
इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 7 का कल से कराची में आगाज। इफ्तिताही मैच में दफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए इकदाम। स्टार फुटबॉलर माइकल ओवन ने कराची में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बेहतरीन खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं, माइकल ओवन। और दुनिया का मुअम्मर तरीन नर गुरेला मौत की वादी में चला गया। 61 साल औजी कुछ अरसे से सेहत के मसाइल से दोचार था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सबके लिए पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड मुसलसल मसरूफ अमल। पंजाब के 10 अजला जहां लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद नहीं। नूर प्रोग्राम के जरिए खानदानी मनसूबा बंदी की फराहमी। 30 तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल के लिए तौलीदी और जिनसी सेहत की तरबियत। BISP मॉडल की 14 अजला तक तोसी। जिला रहीम यार खान में खानदानी मनसूबा बंदी से मुस्तफीद होने वाली शादीशुदा खवातीन के लिए E-वॉचर्स का अजरा। माजी के बरअक्स बाहमी फैसला साजी के लिए मर्द मुआलिजीन, तरबियत याफ्ता मर्द वर्कर्स की शमूलियत। खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक अवामी आगाही के लिए ड्रामा सीरियल। हमारा अज़्म सेहतमंद और खुशहाल पंजाब। पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम को सेहत की बेहतरीन मुफ्त सहूलतों की फ्राहमी के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन्स में भी नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस मैसर नहीं। मुल्क का पैसा लूटने वाले हुक्मरान खांसी का इलाज कराने भी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान को ऐसी फलाही रियासत बनाएंगे जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होगी। रिपोर्ट करेंगे असद यार खान। 450 अरब रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सेहत के शोबे में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से कैंसर, दिल और गुर्दों के इमराज समेत कई दीगर इमराज का मुफ्त इलाज मुमकिन होगा। अब हम उस रास्ते के ऊपर आ रहे हैं जो इस कौम की अजमत का रास्ता है। खुशियों का जहान सबके लिए, नया पाकिस्तान सबके लिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कमजोर तबके की फलाह रियासत की जिम्मेदारी है। माजी में खांसी भी आती थी तो लोग इलाज कराने बरतानिया चले जाते थे। बाहर इलाज कराने वालों को गरीब आवाम का क्या पता। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड के जरिए हर शहरी सरकारी और निजी अस्पताल से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या था? एक, उन्होंने अपने कमजोर तबके के लिए रियासत ने जिम्मेदारी ली, और दूसरी चीज रूल ऑफ लॉ कायम किया। हमने दोनों नहीं किया। तो ये जो आज कदम उठाया गया है, ये इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। ये अजमत का रास्ता है। कौम बड़ी तब होती है जब सारी कौम स्टेक होल्डर बन जाती है। नेशनल सिक्योरिटी तो अवाम देती है। जब वो अवाम ओन करती है मुल्क को कि ये मेरा मुल्क भी है, तब वो कौम तकड़ी होती है, तब वो मुल्क तकड़ा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सेहत कार्ड के इजरा पर वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम की काविशों को सराहा। उन्होंने डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी टीम की कारकर्दगी की भी तारीफ की। पंजाब की लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना, ये सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर कर सकता था जिसके अंदर एहसास है इंसानियत का। इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी। लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गया।
یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلز دیہاتی علاقوں کے اندر اب جائیں گے، گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اوپر اب پریشر پڑے گا، کمپٹیشن ہوگی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں صحت کے بجٹ میں 200 گنا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ 23 نئے ہسپتال تعمیر کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن کے 56 سرکاری اور نجی ہسپتالوں سے صحت کارڈ کے ذریعے مفت علاج کرایا جا سکتا ہے. یہ خواب جو عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کا وزیر اعظم پاکستان نے دیکھا ہے، یہ صوبہ خیبر پختونخوا سے شروع ہو کر پھر پنجاب کے 3 ڈویژن سے ہوتے ہوئے آج ہم راولپنڈی تک پہنچے ہیں. اور انشاءاللہ آج راولپنڈی ڈویژن کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں، یہاں کے عوام کو صحت کی سہولتیں اس صحت کارڈ کے اوپر میسر ہوں گی. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ریاست اور شہریوں کے درمیان معاہدے کی عمدہ مثال ہے. فی الحال یہ پروگرام ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کے لیے ہے، جبکہ اس کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے صحت کارڈ تقسیم کر کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے لیے نیا پاکستان صحت کارڈ کا باقاعدہ اجرا کیا. اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کا بڑا منصوبہ شروع کیا ہے. تفصیل بتائیں گے سمیع اللہ. رومی اور رنج و علم اب مٹیں گے سارے درد اور غم، نہ ہوگا کسی بھی آنکھ میں نم. نیا پاکستان سب کے قومی صحت کارڈ فلاحی ریاست کی طرف حکومت پاکستان کا ایسا اقدام ہے جو کم آمدنی والے افراد کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرتا ہے. وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے صحت انصاف کارڈ اسکیم کے اجرا کا مقصد غریب طبقے کو صحت کی سہولیات کی فراہمی ہے. قومی صحت کارڈ کے تحت علاج معالجے کی سہولیات میں کینسر، گردوں کی پیوندکاری سمیت ذیابیطس کی پیچیدگیوں، امراض قلب اور حادثات کی صورت میں علاج بھی شامل ہے. اتنا بڑا انقلابی اقدام ہے. امریکہ، انگلینڈ اور ایون یورپ میں بھی کوئی بندہ اپنی مرضی سے علاج پرائیویٹ کسی بھی اپنی مرضی اسپتال سے نہیں کرا سکتا، جو اس کو نے یہ سہولت دی ہے. سکھ برادری بہت ہی بڑا ہی ان سے خوش ہیں. عمران خان صاحب کی بڑی بڑی مہربانی جو یہ کارڈ دیا ہے. بڑی زبردست کاوش ہے جی پی ایم صاحب کی. اللہ تعالیٰ جناب ان کو خوش رکھے. نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے ذریعے اسلام آباد، پنجاب، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور تھرک پارکر کے تمام گھرانوں کو 10 لاکھ تک کی صحت کی سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی. کارڈ کے ذریعے نہ صرف سرکاری بلکہ پینل پر موجود نجی ہسپتالوں سے بھی علاج معالجے کی سہولیات حاصل کی جا سکیں گی. ایک بہت بڑا پروگرام ہے. ہمارے وہ لوگ جو کہ نادرا سے رجسٹرڈ ہیں وہ لوگ فری آف کاسٹ اپنے لیے ہسپتال سے مفت علاج کروا سکیں گے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو غریب عوام اور جو ہر ایک انڈیویجول ہے اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ جو ہاسپٹلز ہیں اس میں اپنا اچھا علاج کروا سکتے ہیں. موجودہ حکومت کا یہ اقدام ملک کے غریب طبقے کے لیے انتہائی اہم ہے. اس کارڈ کے ذریعے غریبوں کو صحت کی ہمہ وقت سہولیات حاصل رہیں گی اور عوام کی صحت کا معیار بھی بہتر ہو جائے گا. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. 1908 کے قوانین میں پہلی بار تبدیلی لائی جا رہی ہے. ماضی میں کسی حکومت نے نہیں سوچا. اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انصاف کی فوری اور یقینی فراہمی کا براہ راست تعلق گورننس کی بہتری سے ہے. سول اور فوجداری قوانین میں ترامیم اور اصلاحاتی عمل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں یہ ترامیم نہ ہونے کی بڑی وجہ اشرافیہ کا ان قوانین کی آڑ میں راہ فرار کے لیے محفوظ راستہ رکھنا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ دور حکومت میں عدلیہ آزاد ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار قانون کی بالادستی کے لیے اصلاحات لائے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سول اور فوجداری نظام عدل کے قوانین میں ضروری تبدیلیوں سے نظام انصاف مؤثر اور اس تک قریب کی رسائی کو یقینی بنا رہے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم کو 3 سال میں نافذ کی گئی اصلاحات اور آئندہ کے لاحِ عمل پر بریفنگ دی گئی. اجلاس کو وراثتی سرٹیفکیٹ کی فراہمی، خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ اور دیگر امور پر بھی بریفنگ دی گئی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ساتھ رہیے گا. خوشیوں کا جہان سب کے لیے، نیا پاکستان سب کے لیے. یہ محرومی اور رنج و علم اب مٹیں گے سارے درد اور غم. یہ
रंजो अलम अब मिटेंगे सारे दर्द और गम ना होगा किसी भी आंख में नम सेहत का पैगाम सबके लिए नया पाकिस्तान सबके लिए हुनर से दी खुशहाली भी हर खेत को दी हरियाली भी अपना साएबान सबके लिए नया पाकिस्तान सबके लिए खुशियों का जहान सबके लिए नया पाकिस्तान सबके लिए हर ख्वाब को दी ताबीर नहीं खुशियों को मिली तासीर नहीं यूं हमने लिखी तकदीर नहीं रोशन इम्कान सबके लिए नया पाकिस्तान सबके लिए मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का सर है ना पैर एक प्रेस रिलीज पर हेडलाइंस लग जाती हैं। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में तनज़्ज़ुली हुई, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि वो ये क्यों कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तज़किरा भी नहीं, लेकिन प्रेस रिलीज में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट अपोजिशन की भी जुर्रत हुई कि वो हुकूमत पर तनकीद करे। मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें, इसे आसमान पर थूकना कहते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नवाज शरीफ के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब होंगे। उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 24 जनवरी को शहजाद अकबर के मुस्ताफी होने के बाद ये ओहदा खाली हुआ था। नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची में MKM पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन रैली निकाली गई और वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से एहतजाज का नोटिस लेने के बजाय पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। MKM ने कल पुरअमन एहतजाज और यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। तफसील बताएंगे अली असगर अरबाब। सिंध हुकूमत ने जब से अददी अक्सरियत का फायदा लेते हुए सिंध असेंबली में बल्दियाती तरमीमी एक्ट मंजूर कराया है, उस दिन से सिंध में तमाम अपोजिशन जमातें सरापाए एहतजाज हैं और इस कानून को काला कानून करार दे चुकी हैं। MKM पाकिस्तान की जानिब से कराची में शारा फैसल से वज़ीर आला हाउस तक इस मुतज़ाद कानून के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला हाउस के सामने MKM पाकिस्तान के कारकुनों ने एहतजाज किया, हुकूमत सिंध के खिलाफ नारेबाजी की और इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। इंतजामिया से बातचीत के बाद मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस गेट के सामने से हटकर सड़क पर एहतजाज किया और धरना दिया। बदकिस्मती से बातचीत के दौरान पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर अचानक लाठीचार्ज की और शेलिंग की। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ ने कराची में MKM के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मज़म्मत की है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस इक़दाम को जमहूरियत के लिबादे में पीपल्स पार्टी का आमिराना तर्ज़ हुकूमत करार दिया है। उन्होंने कहा कि आइन शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। ताकत के इस्तेमाल के जरिए हक इख्तलाफ को ग़स्ब करने की रवायत शर्मनाक है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने MKM के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस गर्दी की मज़म्मत करते हुए कहा कि नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी के आमराना चेहरा बेनकाब हो गया है। बिलावल और जरदारी ताकत के जोर पर बल्दियात के काले कानून के खिलाफ आवाज़ दबाना चाहते हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरा चीन के हवाले से इस्लामाबाद में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, चौधरी फवाद हुसैन, असद उमर, हम्माद अजहर, शौकत तरीन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मावन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर और सीनियर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म को दौरा चीन के दौरान सरमायाकारी, तिजारत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदात के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ठोस मंसूबों पर चीनी हुक्काम से जारी गुफ्तगू शनीद पर ब्रीफिंग दी गई। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया, ताकि आलमी बरादरी को याद दिलाया जा सके कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकार करके जमहूरी मुल्क होने का दावे की नफी कर रहा है। नईम असद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। भारत का नाम नहाद यौम जमहूरिया मकबूजा जम्मू कश्मीर के नहते और मजलूम अवाम के लिए अजाब बन गया। पूरे इलाके में गुज़श्ता कई रोज से कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है और जालिमाना तसल्लुत के खिलाफ मुजाहिरों को रोकने के लिए फोर्सेस की भारी नफरी गली कोचों में मौजूद है। वादी कश्मीर और जम्मू के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके और चौकियां कायम की गई। भारतीय फौजी जगह जगह शहरियों के जामे तलाशी ले रहे हैं। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। सख्त पाबंदियों के बावजूद वादी के मुख्तलिफ इलाकों में काले झंडे और बैनर आविजा किए गए, जिससे कठपुतली इंतजामिया मजीद बौखलाहट का शिकार हो गई। मकबूजा कश्मीर के अवाम हर साल 26 जनवरी को भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं और उस रोज मुकम्मल हड़ताल की जाती है। आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की तरफ मबजूल कराने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों और रैलियों का इनकाद किया जाता है। मोदी हुकूमत ने सिक्योरिटी के नाम पर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाकर जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि कश्मीरियों की तरफ से भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने से भारत की आंखें खुल जानी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा सईद बशीर इंद्राबी, ख्वाजा फिरदौस, खादिम हुसैन और मौलाना सिबत शबीर कुमी ने अपने बयानात में कहा है कि भारत जमहूरी नहीं बल्कि एक दहशतगर्द मुल्क है। भारतीय फोर्सेज कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर शाख के कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने कहा है कि भारतीय मुसलमान, दलित, सिख और ईसाई हकीकी मानों में ये समझते हैं कि भारत अब सेक्युलर जमहूरी मुल्क नहीं रहा। यौम जमहूरिया को भारत में जमहूरियत की मस्क शुदा शक्ल की दर्दनाक यादगार करार दिया जाए तो बेजा नहीं होगा। नमरा सुहेल की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाने वाला भारत इसे अपना कौमी दिन करार देता है। तारीख पर नजर डालें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गवर्निंग दस्तावेज को बदलकर भारत ने मुल्क को एक नौ तश्कील शुदा जमहूरिया में तब्दील किया, जिसमें मजहब की आज़ादी एक बुनियादी हक है और आइन की हद तक इसकी जमानत भी दी गई है। हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या ये मनाजिर किसी सेकुलर माशरे के हैं? इस माशरे में ना जमहूर नजर आया और ना ही सेकुलरिज्म। भारतीय आइन बुनियादी तौर पर नए आज़ाद भारत जमहूरिया को एक सेकुलर रियासत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन आइनी सेकुलरिज्म भारतीय माशरे को तब्दील करने में नाकाम रहा। हिंदुत्व के ज़ेर असर भारतीय क़यादत ने अक़लियतों का एतमाद जीतने के लिए वक्ती तौर पर नारा तो बुलंद किया कि भारत एक सेकुलर रियासत होगी जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिखों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को यकसा हकूक़ हासिल होंगे, लेकिन ऐसा अमली तौर पर भारत की तारीख में कभी नहीं हुआ और अक़लियतों को हमेशा इंतहा पसंदों की तरफ से जुल्म और जबर और इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे से मोदी हुकूमत ने अलहदगी पसंद तहरीकों में नई जान डाल दी है। आसाम में भी आज़ादी पसंद अनासिर मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुके हैं। हिंदुत्व के फलसफे की पैरोकार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की तंग नजरी ने देखते ही देखते पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया और 70 के करीब अलहदगी पसंद तहरीकें उठ खड़ी हुई हैं। भारत में इस वक्त मोदी की जेर निगरानी हुकूमत पर नजर डाली जाए तो ये हिंदू इंतहा पसंद नजरिए हिंदुत्व से मुतासिर RSS बीजेपी इत्तेहाद का शाखसाना है। आज RSS का वॉलंटियर मोदी भारत का वजीर आजम है। आज भारत में हर तरफ हिंदू इंतहा पसंद हैं और मोदी भारत को एक नस्ल परस्त हिंदू देश बना चुका है। हिंदू बालादस्ती की ख्वाहा मोदी हुकूमत भारत में मुकीम अक़लियतों के लिए मोहलिक ही नहीं बल्कि हकीकत में नेहरू और गांधी के भारत के लिए खतरे की अलामत बन चुकी है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام حق خود ارادیت کے حصول کے لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے مقبوضہ وادی میں بھارتی افواج کے محاصرے میں شدت قابل مذمت ہے۔ معصوم کشمیریوں پر دباؤ ڈال کر یوم جمہوریہ پر زبردستی بھارتی پرچم لہرانا، جبر چھپانے اور سب ٹھیک ہے کا جھوٹا راگ الاپنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ قابض افواج کو نام نہاد بہادری کے ایوارڈ دینا بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کے وقار کی توہین ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں آزاد کشمیر میں بھی احتجاجی جلسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے علاقے سہنسا میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں وزرائے حکومت اور سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور خطے اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ بھارت جمہوری ملک ہونے کا رابط و الاپ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں جمہوری ملک نہیں ہے۔ اس نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت جاری رکھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو وہ نہیں مانتا، آج تک عمل درآمد نہیں کیا۔ تو پھر کشمیری جو ہیں وہ چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہیں، چاہے آزاد کشمیر میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے پر بھی ہیں، تو وہ اس بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک میں بھی ایک بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینکڑوں سیاہ غبارے فضا میں چھوڑ کر احتجاج کیا گیا۔ اس سے پہلے ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا فسادی دہشت گرد ملک بھارت یوم جمہوریہ منا کر اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی اور دیگر ہندو انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں بھارت بھر میں مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں اور دیگر اقلیتوں پر حملے کر رہے ہیں۔ کسی یورپین مورخ نے کہا تھا کہ بھارت کی ایک ایسی جمہوریت ہے جو بانہال کے پہاڑوں سے مقبوضہ کشمیر تک نہیں پہنچتی۔ یہی سوال آج کشمیری اقوام عالم سے کر رہے ہیں۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شدید سردی کے باوجود اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ انہوں نے آزادی کے حق میں اور بھارتی بربریت کے خلاف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کی قیادت میں مظاہرین نے احتجاجی یادداشت بھی بھارتی سفارت خانے کو پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت نے ہتے کشمیریوں پر مظالم بند کرے اور کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت کا وعدہ بھی پورا کرے۔ اسلام آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کے موقع پر آل پارٹیز حریت رہنماؤں کی جانب سے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یوم سیاہ پر احتجاج کے خوف سے بھارتی فورسز نے گزشتہ رات سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر دیا۔ بھارت کو یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں۔ ہندوستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کرے۔ آج بھارت کا یوم جمہوریہ ہے اور کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ دراصل کشمیر پہ بھارت کا غیر آئینی اور غیر قانونی قبضہ ہے۔ کشمیر کے اندر صورتحال انتہائی گمبھیر ہیں۔ بھارت کی جو سو کال جمہوریت ہے وہ فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو ریلیف دینے میں اور وہ وعدہ نبھانے میں جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا 1947 میں کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے گا وہ کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے ایک ہفتے سے پہلے ہی انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نوجوانوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور کل کی اطلاع ہے کہ کافی سارے ہزاروں میں ہیں تعداد میں ہے جن کو تھانوں میں بند کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے اقوام عالم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے کشمیریوں پر بھارتی مظالم رکوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ تمام تر بربریت کے باوجود نہتے کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔ شاہد وفا کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
जमहूरियत का नाम नहाद अलंबरदार भारत हर साल 26 जनवरी यौम जमहूरिया के तौर पर मनाता है और कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरी हक़ खुदरादियत से मुसलसल महरूमी के खिलाफ यौम स्याह मनाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा और अक़वाम मुत्तहिदा में यकीन दहानियों के बावजूद कश्मीर में इस्तिस्वाब राय से गुरेज भारत की दो अमली और मुनाफिकाना पॉलिसियों के ऐसे सबूत हैं जिनके बाद भारत के पास खुद को जमहूरी रियासत कहलाने का कोई जवाज़ नहीं बचता। पूरे भारत में भी कश्मीर के अलावा मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है उस सलूक से पता चलता है कि भारत किसी सूरत जमहूरियत कहलाने का हकदार नहीं है। भारत के गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से जारी हैं। ताहम 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन में कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा और मुसलसल लॉकडाउन रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम स्याह पर मोदी सरकार के इन जालिमाना इक़दामात के खिलाफ भी भरपूर एहतजाज किया। इंटरनेशनल सतह पर भी कश्मीर के इशू को लोग महसूस करने लगे कि वहाँ के आवाम भारत से अपना हक़ के राय दही मांगते हैं, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा भी जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया। हर साल की तरह इस बरस भी कश्मीरियों ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वाज़ेह किया कि भारतीय पॉलिसियाँ इंसानी हकूक़ के मनाफी होने के साथ साथ आलमी अमन के लिए भी संगीन ख़तरा हैं। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए भारत पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। शाहिद वफ़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। मोदी की हुकूमत मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के नजरिए पर अमल पैरा है, जिसके बाद मुसलमानों के साथ तमाम अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मज़ीद तफ़सील बताएंगे माधवान। भारत के आइन में मजहबी आज़ादी का हक रखने के बावजूद जदीद सेकुलर इंडिया में इसका कोई तस्वर नहीं। 1977 में जिस भारत के आइन में तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक कौम की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, आज वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ इसकी बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं। मजहबी अकायद से बालातर होने का सेकुलर भारत का तस्वर नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व मुहिम का वो मकरूह चेहरा बन चुका है, जिसने एक फाशिस्ट हुकूमत की बुनियाद रखी। बीजेपी के मुतासिब सियासी लीडरों की लगाई हुई आग ने अब भारत को मजहबी अक़लियतों के लिए ऐसी जगह बना दिया है जहां पर सांस लेना भी दुश्वार है। भारत के अंदरूनी खलफशार के बायस छोटी कौमियतों की महरूमियों से शुरू होने वाली दास्तान अछूत समझे जाने वाले हिंदू ख़ानदानों के लिए एक इंसानी अलमिया बन चुकी है। ऐसे में कश्मीर भारतीय हुकूमत के लिए एक और सुलगता इलाव है, जहां पर मुसलमानों की नस्ल कुशी करके एक खालिस हिंदू रियासत की जहनियत खुलकर सामने आती है। इंसानी हुकूक की पामालियों के नतीजे में भारत का दागदार चेहरा अब सेकुलरिज्म के पर्दे के पीछे नहीं छुप सकता। मजहबी इंतहा पसंदी की इस लहर को रोकना अब अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है, ताकि भारत की 40 करोड़ अक़लियतों को रियासती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, जिसका वादा भारतीय आइन ने किया है। माधवान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ के खिलाफ भारत के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर नामवर शख्सियात ने सरकारी एजाज़ात लेने से इनकार कर दिया। मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला बदादेव भट्टाचार्य ने पद्मा भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। मारूफ तबला नवाज पंडित आनंद विचित्रजी और गुलकारा सिंधिया मुखर्जी ने भी पद्माश्री अवार्ड वसूल करने से इनकार किया। ये पहला मौका नहीं कि भारत में अवार्ड्स देने से इनकार किया गया हो। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में हुकूक से महरूम अवाम ने रियासत बिहार में मुसाफिर ट्रेन को आग लगा दी। रेलवे में भर्तियों में बदउनवानी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुसाफिर ट्रेनों पर पथराव भी किया। उन्होंने ट्रैक पर धरना दिया और अमलाक की तोड़ फोड़ भी की, जिससे रेलवे निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि भर्ती के लिए इम्तहान पास करने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि मनपसंद उम्मीदवारों को भर्ती करने की राह हमवार की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। यूक्रेन के मामले पर रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमला दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा वाक़या होगा, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि हमले की सूरत में अमेरिका रूसी सदर पर ज़ाती पाबंदियां आयद कर सकता है। रूस की जानिब से गैस की तरसील रोकने की सूरत में मुतबादिल इंतजाम ज़ेर गौर है।
ادھر روس نے یوکرین کی سرحد کے قریب فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ نہیں کریں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے یمن بحران کے حل کے لیے روس کے پاس سفارتی راستہ موجود ہے، رواں ہفتے روس کی طرف سے معاہدے کی پیشکش کا تحریری جواب دیں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری نے یوکرین کی صورتحال پر امریکہ اور یورپی ممالک سے تبادلہ خیال کیا اور اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغانستان میں صحت کے نظام کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ WHO کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں صحت مراکز شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ افغانستان میں 2331 صحت مراکز روزانہ لاکھوں افغانوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بین الاقوامی عطیہ دینے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز مہیا کریں۔ ادھر ایشیائی ترقیاتی بینک نے افغانستان کے لیے 40 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز گرانٹ کی منظوری دی، جو افغان عوام کو خوراک کی فراہمی کے علاوہ تعلیم اور صحت کی خدمات پر خرچ کی جائے گی۔ کچھ مزید اہم قومی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے جان کا نذرانہ دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسلام آباد میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل منور حسین کے اہل خانہ کو فون کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور ان کی بہادری پر خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے 13 جنوری کو بنوں میں شہید ہونے والے پاک فوج کے سپاہی سرفراز علی کے ورثاء سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ انہوں نے مادر وطن کے لیے قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین وام میں آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں صدام نامی دہشت گرد مارا گیا۔ آپریشن میں بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ مارے جانے والا دہشت گرد صدام بارودی سرنگیں نصب کرنے کا ماہر تھا۔ ہلاک دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافے سمیت زرعی شعبے کی پیداوار ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معاشرے کے تمام طبقوں کو معاشی ترقی کے ثمرات پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید بتائیں گے حسن طارق بٹ۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ورثے میں ملنے والے معاشی بحران اور کورونا کی عالمی وبا کے باوجود مؤثر اقدامات سے معاشی استحکام کا حصول ممکن ہوا۔ گروتھ ہو رہی ہے، 5.57 جو ری بیسڈ ہے پچھلے سال ہوئی ہے۔ بجلی جو ہے وہ 13% سے اس کی یوٹیلائزیشن بڑھ گئی ہے۔ ایکسپورٹس جو ہیں وہ منتھلی بیسس پہ $2 بلین ہوتی تھی، اب $3 بلین پر منتھ ہو رہی ہیں۔ ریمیٹنسز ہماری 11.5 سے بڑھ رہی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر آف ٹیک ہے وہ ہائیسٹ ہے، ٹیکس کلیکشن 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے سال سے۔ ایگریکلچر کی جتنی بھی فصلیں ہیں وہ ساری ریکارڈ ہیں۔ شوکت ترین نے کہا کہ دنیا بدترین مہنگائی کے دور سے گزر رہی ہے۔ عام آدمی کے سماجی تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ احساس راشن جو پروگرام ہے وہ 20 ملین ہاؤس ہولڈ کے لیے ہوگا۔ کامیاب پاکستان پروگرام جو میں نے شروع کروایا تھا، کاشتکاروں کو انٹرسٹ فری لونز ہیں، صحت کارڈ تو ہم دے ہی رہے ہیں اور ہم سکل ڈیولپمنٹ بھی کریں گے۔ سیلریڈ کلاس کی اگلے چند دنوں میں ہم پروگرام بنا رہے ہیں جو ان کو ٹارگٹ کریں گے، ان کی انکمز کو بڑھائیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ IT کے شعبے کے برآمدات میں اضافے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ IT کا شعبہ تجارتی خسارے پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوگا۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی صدارت میں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی قیمتوں کے رجحانات کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے میں 7 اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جبکہ 24 اشیاء کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ آٹے، گندم اور چینی کی قیمتوں میں استحکام ہے اور ملک میں ان کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری سے استفادے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس، قابل تجدید توانائی سمیت مختلف شعبوں میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل۔ پائیدار ترقیاتی اہداف کا حصول پاکستان میں موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری سے استفادے کے بارے میں پاکستان SGD سرمایہ کاری رپورٹ 2021 کا اجرا کیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ SGD فائنانسنگ ایکو سسٹم میں بروقت اضافے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 3 buzzwords: inclusive, sustainable and how to do it. It's not that we haven't achieved growth in the past. We've gone up, we've gone down. The growth that we have achieved has not been sustainable. How do we maintain a consistent growth that would give us the investments in development, that would address the issues of alleviating poverty in Pakistan, job creation, so on and so forth?
रिपोर्ट के इजरा की तकरीब में बताया गया कि 21 करोड़ की आबादी और तेजी से तरक्की करती मईशत के साथ साथ पाकिस्तान पायदार तरक्याती अहदाफ से जुड़े शोबों में अरबों रुपए की सरमायाकारी के लिए मौके लिए हुए है। पाकिस्तान के 4 प्रायोरिटी के सेक्टर्स में कैसे हम कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज का सेक्टर है, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी का सेक्टर है, और टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का सेक्टर। The sustainable development goals is a challenging set of goals that affects everybody at the grassroots level. Research, advocacy, partnership development, private sector investments, ये हमारा स्कोप है। वजारत खारजा की सब्जाजार में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान SGD सरमायाकारी के हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसमें पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से की जाने वाली काविशों को उजागर किया गया था। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा 2030 के हसूल के लिए मददगार साबित होगी। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जैवन बेरामोव से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अक़ीदे और यकसा अक़दार की बुनियाद पर उस्तवार हैं। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन अल सफ़ादी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। अपोजिशन 23 मार्च को एहतजाज का शौक पूरा कर ले, इनसे होना तो कुछ भी नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान की खुशकिस्मती है उसे नालायक अपोजिशन मिली। फिनांस बिल में आपको शिकस्त हो चुकी है, सारे बिलों पर आपको शिकस्त हो चुकी है। आप अपनी शिकस्तों को देखें। अगर ये मीडिया ना हो तो आपका नाम भी कौम भूल जाए। इस मीडिया का जाके सुबह शाम शुक्रिया अदा करें जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है, वरना सियासी तौर पर तो 1.5 साल बाद देखेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं खड़े। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। अपोजिशन बताए उसने 3.5 साल में आवाम के फायदे की क्या बात की। बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे, और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें। आप इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं को भी नाराज करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये ना समझें कौम आपकी सोचों से वाकिफ नहीं है। जमहूरी तरीका ये है कि आप असम्बलियों में आकर अपनी ताकत का इजहार करें। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब ज़लील ख्वार होंगे सड़कों। तकरीब से रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने लियाकत बाग रावलपिंडी में 10 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। इमरान मसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत सऊदी वज़ीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया गया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सऊदी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान आमद से पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात में नई जहत पैदा होगी। कमज़ोर तबके को अपनी छत की फराहमी के लिए मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। इस मकसद के लिए बिला सूद कर्जे भी फराहम किए जा रहे हैं। ये बात वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने हंगू के इलाके बाबर मेला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तमाम पॉलिसियों का महवर पसमानदा तबके की खुशहाली है। सेहत कार्ड के जरिए हर शहरी को मुफ्त इलाज की फराहमी इंतहाई अहम इक़दाम है। परवेज़ खटक ने कहा कि कोरोना की वजह से आलमी मईशत पर मनफी असरात हुए और महंगाई हुई, पाकिस्तान पर भी इसकी लहर के असरात मुरतब हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महंगाई के असरात कम करने के लिए इक़दाम किए हैं। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत बराह रास्त सब्सिडी देने का मंसूबा बनाया गया है। टेक्सला, बहामाला स्टूपा और जूनिया बुद्ध मत के मानने वालों के लिए मुकद्दस तरीन मकामात हैं। दुनिया भर से गौतम बुद्ध के पैरोकार इन मकामात की सयाहत के लिए पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। दोस्त मुल्क श्रीलंका के आला सतह के वफ्द ने भी इन मुकद्दस मकामात का दौरा किया, जिसकी तफसील बताएंगे समीउल्लाह। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़या है जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब हिंदू मत,
بدھ مت اور سکھ مت کے پیروکاروں کے لیے اپنے مذہبی مقامات کی وجہ سے انتہائی پرکشش ہے۔ موجودہ حکومت کے ٹھوس عملی اقدامات سے پاکستان میں مذہبی سیاحت مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر سری لنکا کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ٹیکسلا میوزیم، بھامالا اسٹوپا اور جولیاں کا دورہ کیا۔ سری لنکا کے وزیر تجارت ڈاکٹر بندولا گوناواردینا نے کہا کہ سری لنکا کے سیاح پاکستان میں بدھ مت کے قدیم آثار سے ناواقف ہیں۔ We are proud of it because most of Sri Lankan are Buddhist. Pakistani protect that our Buddhist. This one is most valuable, very important world heritage site. سری لنکا کے وزیر مملکت علاقائی تعاون تھاراکا بالاسوریا نے کہا کہ سری لنکا اور پاکستان کی عوام کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔ مذہبی سیاحت ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ We came over here on the insistence of the Prime Minister because this is absolutely beautiful, and I think if we develop this area, certainly there's a lot of potential for religious tourism. سری لنکن چیئرمین ایس ٹی سی یوگا پریرا نے کہا کہ پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکسلا، بھامالا اسٹوپا اور جولیاں کی سیاحت کرنا میرا خواب تھا۔ We have enjoyed our stay in Pakistan. It's a fantastic place and the people are so friendly. We are very happy the government of Pakistan has invited, given us opportunity to come here. مذہبی سیاحت عالمی سطح پر معیشت کی ترقی کے لیے ایک اہم حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ملک بھر میں سیاحت کے فروغ کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی، سیاحوں کو مائل کرنے کے لیے سیاحت سے متعلقہ خدمات اور سہولتوں کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مذہبی سیاحت کے لیے پاکستان ایک محفوظ اور پرکشش ملک مانا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ سمیولا، بھامالا اسٹوپا، ہری پور۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں ویج بورڈ کی تجویز کردہ کم سے کم اجرت 19,000 روپے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ویج بورڈ اور سندھ حکومت کو اتفاق رائے سے 2 ماہ میں کم سے کم اجرت مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت کے قانون کا صوبائی صنعتوں پر اطلاق سے متعلق معاملے کا الگ سے جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید 5,196 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 10.17% ریکارڈ کی گئی۔ تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 51,063 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,196 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 10.17% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے متاثرہ مزید 15 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد کل اموات کی تعداد 29,137 ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں کورونا سے متاثرہ 86,124 مریض ہیں، جن میں سے 1,293 کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,453 افراد کورونا سے صحت یابی ہوئے، جس کے بعد ملک میں وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 12,71,087 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کا عمل بھی بھرپور جاری ہے۔ ملک میں 8 کروڑ سے زائد افراد کو مکمل ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 17 کروڑ 34 لاکھ سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر خیبر گرلز میڈیکل کالج سمیت 5 تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں گورنمنٹ ہائی اسکول ہزار خوانی، ہائی سیکنڈری اسکول چگرمٹی اور بڑھنی شامل ہیں۔ خیبر گرلز میڈیکل کالج کی انتظامیہ کے مطابق تدریسی سرگرمیاں غیر معینہ مدت کے لیے آن لائن ہوگی۔ کالج انتظامیہ نے فائنل ایئر کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے ہیں۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -13، کالا -11، زیارت اور کلات میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، کھیل کے حوالے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کھیلوں کے شائقین کے لیے بڑی خوشخبری ہے، پی ٹی وی سپورٹس کو ایچ ڈی پر منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین اب پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر پسندیدہ مقابلوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تفصیل جانیے ذیشان قیوم سے۔
है। एक और अहम संगे मील अबूर, नाजरीन का मुतालबा हुआ पूरा। पीटीवी स्पोर्ट्स को HD क्वालिटी पर मुंतकिल कर दिया गया। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान क्वार्टर फाइनल मुकाबला HD क्वालिटी में PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। PTV न्यूज के बाद PTV स्पोर्ट्स HD पर मुंतकिल होने वाला दूसरा कौमी चैनल है। PSL 7 से कबल ही HD होने की वजह से शायकीन का जोशो खरोश भी बढ़ गया है और वो अपने पसंदीदा सितारों को अब PTV स्पोर्ट्स HD पर खेलता हुआ देखेंगे और भरपूर लुत्फ अंदोज होंगे। पाकिस्तान टेलीविजन वाहिद इदारा है जिसकी नशरियात मुल्क के कोने कोने के अलावा दुनिया भर में देखी जाती है। क्रिकेट हो या फुटबॉल, हॉकी हो या स्क्वॉश, ओलंपिक्स हो या आलमी कप, PTV हमेशा खेलों से मोहब्बत करने वालों की उमंगों पर पूरा उतरा है। जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने के बाद जहां PTV स्पोर्ट्स की व्यूवरशिप में मजीद इजाफा होगा, वहीं मुल्क में खेलों का फरोग और नया टैलेंट दरियाफ्त करने में भी मदद मिलेगी। ज़िशान कयूम, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म होने को है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का मेला कल से कराची में शुरू हो रहा है। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान शाम 7 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील जानिए कराची से ज़ीशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे प्रीमियर लीग का आगाज होगा शहर कराची से। HBL PSL सीजन 7 के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नेशनल स्टेडियम कराची के अतराफ और शहर भर में खिलाड़ियों के कटआउट्स भी लगा दिए गए हैं और शहर भर में मेले का सा समा है। ऐसे में क्रिकेट का जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है और लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। तो हम लोग तो कराची के ही फैन हैं, तो काफी एक्साइटमेंट लेवल है। हम बहुत एक्साइटेड हैं और जो नया एंथम आया है आतिफ असलम का, उसकी वजह से एनर्जी में और इजाफा हो गया है। इस बार और हैट्रिक बनेगी और बिल्कुल रिकॉर्ड्स बनेंगे और अच्छा एंजॉय होगा। आई एम सपोर्टिंग द कराची किंग। सर शाह सुलेमान रोड के एक ट्रैक के अलावा तमाम सड़कें आवाम के लिए खुली रहेंगी। शायकीन को शटल बस सर्विस के जरिए पार्किंग पॉइंट्स और स्टेडियम तक लाया जाएगा। शायकीन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी है। वक्त से कबल स्टेडियम पर पहुंचना होगा, जबकि 12 साल से जायद अफराद के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। बस चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद दुनिया क्रिकेट में बेहतरीन खेल पेश करने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची अपना अहम किरदार अदा करेगा। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और PSL के थीम सॉन्ग ने रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी है। शायकीन क्रिकेट में ये गाना तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। कराची से सबा जावेद रिपोर्ट कर रही हैं। जोश, जज्बा और जुनून। PSL 7 के तराने में आतिफ असलम और आयमा बेग की दिलकश आवाज ने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया। जहां क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के चेहरे पर रौनकें हैं, वहीं PSL के तराने ने क्रिकेट के दीवानों के दिल छू लिए हैं। शायकीन के मुताबिक वैसे तो PSL का हर थीम सॉन्ग ही कमाल है, लेकिन इस साल दोनों गुलकारों की आवाजों ने लोगों के दिल जीत लिए। सॉन्ग तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, आवाम को बहुत मजा आया। मैं इसको कहूँगी फैंटास्टिक सॉन्ग। जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस थी आयमा बेग की। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है आतिफ असलम और आयमा बेग की आवाज का। PSL से कबल जहां खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भरपूर अंदाज से जारी है, वहीं कराची के नौजवान भी मैदान में उतर आए हैं। क्रिकेट का जुनून पहले ही सर चढ़कर बोल रहा है। PSL एंथम ने शायकीन क्रिकेट का जज्बा और भी बढ़ा दिया है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। इसी रिपोर्ट के साथ खेल से फिल वक्त इतना ही। लिए चलते हैं आपको रिजवान और सलमा की जानिब। शुक्रिया समी। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए PTV न्यूज।